નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। चलो नमस्कार मित्रों, आज आपणे पीएससी जे परीक्षा है ए धोरण 6 नी अंदर जे विद्यार्थीओ अभ्यास करे छे, धोरण 6 नी अंदरना विद्यार्थीओ छे पीएससी नी परीक्षा है ये आपी शके छे। तो आ पीएससी नी परीक्षा नी अंदर गुजराती विषयनी अंदर केवा प्रश्न पूछाय छे एनी आपणे आ विडियोनी अंदर चर्चा करवाना छीए। अगाऊ पण आपणे गुजराती व्याकरणने लगता त्रणेक विडियो छे मूकेला छे अलग अलग, तो तमे जो ना जोया होय तो तमे जोई लेजो, जेना कारणे तमने एक्ઝેક્ટ ख्याल आवी जाय। अहींया आपणे गुजराती विषयनी अंदर जे 50 गुणनो प्रश्न पूछाय छे तो ए 50 गुणना प्रश्न छे केवा प्रकारना पूछाशे एनी आपणे चर्चा करवाना छीए। तो शरूआत करीए चलो पहला प्रश्नथी। कार्तिकेय कोना पुत्र हता? तो अहींया कने तमने जवाबमां तमने खबर ज छे ABCD। तो कार्तिकेय छे ई शंकर भगवानना पुत्र हता एटले जवाब आवशे आपणो शंकर। चलो बीजुं छे सिंहनी आकृतिवाळुं आसन, तो एने शुं कहेवाय? तो तमे अहींया कने जोई शको छो सिंहनी आकृतिवाळुं आसन होय एने सिंहाकृति, सिंहास्त, विकल्प ए अने बी के पछी सिंहासन। तो जवाब आपणो आवशे डी, सिंहासन कहेवाय। कारण के सिंहस्थ एटले के सिंहनी उपर होय, सिंहाकृति एटले सिंह जेवी आकृति होय, पण सिंहासन सिंह जेवुं आसन एटले एने सिंहासन एटले डी आपणे कहीशुं। चलो उनाळे कोनी सोबत गमे छे? तो अहींया कने तमे जोई शको छो आपणे उनाळो होय तो शुं होय? तो के गरमी होय। तो गरमी दरमियान कोनी सोबत गमे आपणने? संध्यानी, उषानी, मध्याह्ननी के रात्रिनी? तो तमे आने अंदाजथी आवी शको छो कोनी संध्यानी एटले के सांजनी आपणने सोबत छे ए गमे छे। सिंहनी गर्जनाने शुं कहे छे? तो अगाऊना आपणे जे विडियो जोया छे एनी अंदर पण आपणे आ बधा जे प्रश्न छे एने सरळताथी व्यवस्थित समजी चूक्या छीए। तो ए तमे हजी ना जोया होय तो तमे आ चेनल उपर जई अने जोई लेजो। सिंहनी गर्जनाने कहे छे डळाक, एटले आपणो जवाब आवशे बी। चलो बच्चू केवी रीते बावो बन्यो? तो बच्चू ने बावो बनवा माटे थईने शुं कर्युं बच्चुए? तो कि जटा बनावी, भभूत लगावी, खाखी बावो, विकल्प ए अने बी बंने। तो तमे अहींया जोई शको छो कि बावो बनवा माटे शुं करवुं पड़े अने अहींया कने विकल्प ए अने बी बंने आवशे कि एने जटा पण बनावी अने भभूत पण लगावी। तो आपणो विकल्प साचो आवशे डी। चलो एना पछी नेक्स्ट छठ्ठा प्रश्ननी आपणे वात करीए, जेमां नहाय कोण, तरे कोण, ठंडा पाणीमां पड़े कोण, आवुं कोण कहे छे? तो तमने बधाने खबर हशे आ वार्ता जे छे तमे सरस रीते सांभळी ज हशे। तो एना आधारे तमने खबर पड़ी जशे कि आ वार्तानी अंदर आ वाक्य छे ई कोण बोले छे। नहाय कोण, तरे कोण, ठंडा पाणीमां पड़े कोण। तो आ जे छे आ वाक्य ए बतकनुं बच्चुं बोले छे। ज्यारे बतक छे एने तरवानुं शीखवाड़े छे त्यारे बतकनुं बच्चुं छे ए आवुं वाक्य बोले छे। चलो तो आपणो जवाब आवशे ए। एना पछी तमने आ खबर ज हशे, तमे बधाए वार्ता सांभळी ज हशे एटले एना विषे आपणे हवे अहींया कने वधारे चर्चा नथी करता। सातमो प्रश्ननी वात करीए, हज करी आवनार व्यक्तिने शुं कहे छे? तो जे हज करीने आवे ए व्यक्तिने शुं कहेवामां आवे छे? तो एने कहेवाय छे हाजी। जे हज करीने आवे एने हाजी तरीके ओळखवामां आवे छे। पछी आठमो प्रश्न छे, पुण्यनो विरोधी शब्द आपो। तो पुण्यनो विरोधी शब्द तमने अहींया कने जोईने ज ख्याल आवी जाय छे कि पुण्य एटले एना विरोधी शब्द आवशे पाप। तो तमे जोई शको छो आपणे ABCD मांथी पाप क्यां देखाय छे? तो कि बी विकल्पमां देखाय छे। तो आपणो बी विकल्प छे अहींया कने साचो छे। चलो नवमो प्रश्न, उनाळानी सखत गरम हवाने शुं कहेवामां आवे छे? ज्यारे उनाळानी अंदर सखत गरम हवा आवती होय तो ए गरम हवाने आपणे शुं कहीए छीए? तो लू। एटले साचो जवाब आवशे डी। वडीलने कया शब्दोथी संबोधन थाय छे? कोईपण वडील माणस होय, मोटो माणस होय तो एने कया शब्दोथी संबोधन करवामां आवे छे? तो एने कहेवामां आवे छे आदरणीय। एटले के डी ऑप्शन थी आपणे अहींया कने डी ऑप्शन आपणो साचो आवशे आदरणीय। चलो एना पछी आपणे नेक्स्ट प्रश्ननी वात करीए। नेक्स्ट प्रश्न आपणो छे 11मो प्रश्न, जो आँख तो नयन एटले के आँखनो समानार्थी शब्द नयन छे, तो जंगलनो समानार्थी शब्द कयो थशे? तो आमे तमे जोई शको छो पर्वत, नदी, वन के आकाश। तो जंगलने शुं कहेशुं? वन। एटले जवाब आवशे आपणो अहींया कने सी ऑप्शन छे ई साचो छे, वन। चलो एना पछी नेक्स्ट 12मा प्रश्ननी वात करीए, आँख फाटवी रूढ़िप्रयोगनो अर्थ आपो। तो आ रीतना तमने 50 प्रश्नों मिक्समां बधा पूछाशे, जेमां समानार्थी शब्दों हशे, रूढ़िप्रयोगो हशे, शब्दना अर्थ हशे, अन्य प्रश्नों पण तमने अहींया सामेल हशे। तो आँख फाटवी एनो मतलब थाय गुस्से थवुं, एटले आपणो ऑप्शन आवशे डी। फिकरनो विरोधी शब्द आपो। तो फिकरनो विरोधी शब्द जे छे क्यां छे? तो तमे जोई शको छो बेफिकर, डरपोक, फरज के गभरू। तो बेफिकर, फिकरनी सामे बेफिकर, एटले जवाब आवशे ए।
ચલો, આપ ખાલી જગ્યા જરા કામ હતું. તો અહીંયા કને આ પ્રત્યય વિશેની ખાલી જગ્યા છે, જે આપણે અગાઉના વિડીયોમાં શીખી જ ગયા છીએ. વ્યાકરણની અંદર તમામ પ્રકારનું વ્યાકરણ છે એ આપણે અગાઉ વિડીયોમાં શીખી લીધું છે. અહીંયા પ્રત્યય શું લાગશે તો તમે જોઈ શકો છો, આપનું જરા કામ હતું. તો અહીંયા કને તમે આપનું એટલે કે એ ઓપ્શન આપણો સાચો આવશે. રસ્તા વચ્ચે ખાલી જગ્યા પડ્યો હતો. તો અહીંયા કને તમારે જોડણી સાચી કઈ છે એ જોઈ અને અહીંયા પૂરવાનું છે. તો રસ્તા વચ્ચે પથ્થર પડ્યો હતો એ સાચી વાત છે, પણ પથ્થરની જોડણી કઈ આવશે તો બી ઓપ્શન આપણો સાચો આવશે. પથ્થરની જોડણી તમારે સાચી લખવાની છે. ઉર તણાવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. તો ઉર તણાવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ અહીંયા કને શું થશે તમે જોઈ લેજો. ABCD 4 ઓપ્શન પૈકી કઈ વસ્તુ થશે તો આ પણ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ છે. રૂઢિપ્રયોગના અર્થ આપણે અગાઉ શીખી લીધા છે. તો અહીંયા કને આવશે દિલ ખેંચાવું, એટલે કે ઓપ્શન ડી આપણો સાચો છે. ફરીથી પાછો વિરોધી શબ્દ તમારે આપવાનો છે, ઉગમણું. તો ઉગમણાની સામે શું આવશે? ઉગમણું એટલે કે જે દિશામાંથી સૂર્ય ઉગતો હોય એને આપણે ઉગમણું તળપદા શબ્દોમાં કહીએ છીએ. અહીંયા કને તળપદો શબ્દ પણ છે અને સાથે સાથે વિરોધી શબ્દ પણ પૂછેલો છે. તો ઉગમણાની સામે આવશે આથમણું. આથમણું એટલે કે જ્યાં સૂરજ આથમે છે. ચલો, એના પછી 18મો પ્રશ્ન, મસ શબ્દનો અર્થ આપો. જો હવે શબ્દના અર્થ આવી ગયા છે અહીંયા કને મસ. તો અહીંયા કને લાચારી, મેસ, કાજળ કે પછી દર્દ. તો અહીંયા કને મસનો શબ્દ થશે કાજળ, એનો અર્થ થશે, એટલે કે સી ઓપ્શન. ચલો, એના પછી રુદ્રાક્ષના મોટા મણકાની માળાને શું કહે છે? રુદ્રાક્ષના મોટા મણકાની જે માળા હોય એને શું કહેવામાં આવે છે? વેટ, કિનખાબ, બેરખો કે પછી સુરવાલ. 4 ઓપ્શન તમને આપેલા છે. તો આ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ, આપણે ભણી ગયા છીએ. એને કહેવાય છે બેરખો, એટલે કે સી ઓપ્શન છે એ સાચો આવશે. ચલો, ખોટી જોડણી તમારે અહીંયા કને કઈ છે એ શોધવાનું છે. તો આપણે જોડણી વિશે સમજી જ ગયા છીએ. જો અહીંયા તમને આપેલું છે સ્તુતિ, પરિસ્થિતિ, પ્રતીક કે પગરખું. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કને સ્તુતિ છે એ પણ સાચું છે, પરિસ્થિતિ છે એ પણ સાચું લખેલું છે. તો તમે જોઈ શકો છો ABCD એમાંથી કઈ જોડણી ખોટી છે, કયા શબ્દની. તો ખોટી જોડણી કઈ છે એ તમારે અહીંયા કને શોધવાની છે. તો પગરખું છે એ ખોટી જોડણી છે, કારણ કે પગરખું છે એની અંદર ખું છે એ રસ્વાઉ આવે છે, દીર્ઘાઉ આવતો નથી. અહીંયા કને દીર્ઘાઉ લખેલો છે એટલા માટે એ ખોટી થશે. ચલો, 21મો પ્રશ્ન, રોશની મારી બહેન છે, ખાલી જગ્યા વાંચવાની રીત મને ગમે છે. તો અહીંયા કને પણ આપણે શું લખવાનું છે? વચ્ચે જે ખૂટતો શબ્દ છે એ વાક્યને જોડવા માટે એ, અને અહીંયા કને ખાસ કરીને સર્વનામનો ઉપયોગ થશે. સર્વનામનો ઉપયોગ આપણે કરીશું, એટલે કે સર્વનામ તમે શીખી ગયા છો. જો તમને સર્વનામ વિશે ખબર ના હોય તો આપણી ચેનલ ઉપર જઈ અને એનો વિડીયો છે આપેલો છે, જોઈ લેજો, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. તો શું આવશે? તેની. રોશની મારી બહેન છે, તેની વાંચવાની રીત મને ગમે. ચલો, આપણે એના પછીનો પ્રશ્ન જે છે એની વાત કરવાની છે. 22મો પ્રશ્ન, એટલે કે પુત્ર કેવો, જેમાં પુત્રનું લિંગ ઓળખાવો. તો અહીંયા કને પુત્ર જે આપેલું છે, તો પુત્રનો મતલબ શું થાય? તો કે સ્ત્રીલિંગ, નપુંસકલિંગ, પુલ્લિંગ કે એક પણ નહીં. પુત્ર કેવો આપેલું છે એનો મતલબ પુલ્લિંગ થશે, એટલે કે આપણો સાચો ઓપ્શન આવશે સી. ચલો, એના પછી 23મા પ્રશ્નમાં દિન, દિવસ અને બીજું એ જ રીતના દિન તો ગરીબ. તો અહીંયા કને પાણી તો શું અને પાણી તો જળ. એટલે કે અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો જોડણીના આધારે અલગ અલગ શબ્દો આપેલા છે. તો અહીંયા કને આ પાણી જે છે એટલે કે રસવાઈ હણીવાળું પાણી જે છે એનો મતલબ શું થશે? તો એ તમારે અહીંયા કને જવાનું છે કે આ પાણીનો મતલબ તો જળ આપણે જાણીએ જ છીએ, પણ આ બીજું જે પાણી છે રસવાઈ હણીવાળું પાણી છે એનો મતલબ શું થશે? તો એનો મતલબ થશે હાથ, એટલે કે જવાબ સી આવશે. ચાલો, આપણે વાત કરીએ 24મા પ્રશ્નનું, મંજિલ સુધી પહોંચવા મથતું પાત્ર. અહીંયા કને શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ તમારે આપવાનો છે. મંજિલ સુધી જે પહોંચવા મથતું પાત્ર હોય એને એક શબ્દમાં શું કહી શકાય? તો એને કહેવાય, અહીંયા કને આપણે જોઈ શકો છો ABCD પૈકી બી, કિરદાર. એટલે આપણે એને એનો જવાબ થશે કિરદાર. ચલો, એના પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ. 25મો, ઘેરૈયા શું લઈને આવ્યા હતા? તો આ તમારા પાઠની જે વાર્તા છે તમે અહીંયા ભણી જ ગયા હશો. એ વાર્તાના આધારે અહીંયા કને પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે ઘેરૈયાઓના હાથમાં શું હતું? પતંગ, પિચકારી, ફિરકી. વિકલ્પ A અને B બંને. તો પિચકારી, કારણ કે ઘેરૈયાઓ છે એ હોળીનો તહેવાર છે એ મનાવતા હતા, એટલા માટે પિચકારી, ધૂળેટીના દિવસે. પછી એના પછી નેક્સ્ટ, ડૉક્ટર ભીમરાવનો જન્મ કયા રાજ્યમાં થયો હતો? તો ડૉક્ટર આંબેડકર ભીમરાવનો જન્મ જે છે એ કયા રાજ્યમાં થયો હતો? તો ABCD આપેલું છે, તો એની અંદર જવાબ આવશે આપણો સાચો ડી, મધ્યપ્રદેશમાં થયો હતો. ચલો, 27મો, દર 4 વર્ષે યોજાતો વિશ્વ રમતોત્સવને શું કહે છે? જે વિશ્વની અંદર રમતોત્સવ યોજાય છે દર 4 વર્ષે એને શું કહેવામાં આવે છે? તો અહીંયા કને કેલિપર્સ, ગેમ, ઓલિમ્પિક કે પછી ઓજર્સ, એને શું કહેવામાં આવે છે? તો તમે અહીંયા કને જવાબ છે એ તમને જોઈને જ ખ્યાલ આવી જશે. તમને ખ્યાલ છે ઓલિમ્પિક એને કહેવામાં આવે છે, એટલે જવાબ આવશે સી.
ચલો એના પછી નેક્સ્ટ 28મા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ તો આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો. તો અહીંયા તમને 4 શબ્દ આપેલા છે: પિકનિક, પંચમહાલ, પીછું, પિકદાની અને પૈસાદાર. આને તમારે શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાનો છે. તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે સૌથી પહેલાં આના પૈકી શું આવશે, તો એના આધારે તમારે ગોઠવવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો સૌથી પહેલાં શું આવશે, તો કે પિકનિક આવશે. તો એ જોઈ શકો છો પંચમહાલ આવશે સૌથી પહેલું. એટલે અહીંયા કને પહેલો જ પંચમહાલ એક જ ઓપ્શનમાં આપેલું છે. એટલે જવાબ આવશે આપણો ડી, પંચમહાલ, પિકદાની, પિકનિક, પીછું અને પૈસાદાર. ચલો 29મું, નીચેનામાંથી સાચી જોડણીવાળો શબ્દ શોધો. તો અહીંયા સાચી જોડણીવાળો શબ્દ છે એ તમારે શોધવાનો છે: શિલ્પી, આબેહૂબ, તરકીબ અને નિષ્ણાંત. આમાંથી 3 છે એ ખોટી જોડણીવાળા આપેલા છે અને એક જ સાચી જોડણી છે, તો એ છે આબેહૂબ. બી ઓપ્શન છે આપણો સાચો છે. બાકીના બધા જે છે એ ખોટા છે, ખોટી જોડણી છે. ચલો એના પછી જોઈ શકો છો તમે શિલ્પીની અંદર શિલ્પી જે છે સી છે એ સી આગળની સાઈડ એટલે કે રસવાઈ આવશે. તરકીબની અંદર કી છે એ પાછળ આવશે. નિષ્ણાંતની અંદર ની છે એ પણ પાછળ આવશે. ચલો એના પછી 30મો, નીચેનામાંથી સાચી જોડણીવાળો શબ્દ શોધવાનો છે. હવે તમારે સાચી જોડણી શોધવાની છે. તો હરિશ્ચંદ્ર, વિદ્યાર્થીની, હાઈસ્કૂલ અને નિશ્ચિંત, આ 4 શબ્દો તમને આપેલા છે. એમાંથી સાચી જોડણી કોની છે, તો વિદ્યાર્થીની આ સાચી જોડણી છે. બાકીનું હરિશ્ચંદ્રની અંદર રી છે એ આગળ આવે. તમને ખ્યાલ જ છે, જોડણી તમે શીખી ગયા છો. ચલો 31મો પ્રશ્ન, મોલ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ કયો છે? તો આ આપણે અગાઉના વિડીયોમાં તમે જોયું જ હશે. જ્યારે આપણે શબ્દ જોતા હતા સમાનાર્થી શબ્દ, ત્યારે આપણે જોયેલું જ છે. તો મોલનો શબ્દ શું આવશે? પાક. ચલો એના પછી 32મો, અજવાળું શબ્દનો વિરોધાર્થી શબ્દ કયો છે? આ પણ આપણે આગળ જોઈ લીધું છે. એટલે તમે આગળના વિડીયો છે ને ખાસ ધ્યાનથી જોઈ લેજો, કારણ કે એની અંદરથી ઘણા બધા પ્રશ્ન બેઠે બેઠા તમને પૂછાઈ શકે છે. એટલે તમે જોઈ શકો છો અજવાળું શબ્દનો વિરોધાર્થી થશે અંધારું. ચલો 33મો પ્રશ્ન, પીલું શબ્દનો અર્થ શું થાય છે? તો પીલું એ કોને ઓળખવામાં આવે છે? લીલું હોય એને, મરઘીનું બચ્ચું, પીળું કે પછી બિલાડીનું બચ્ચું. તો પીલું શબ્દ કોના માટે વપરાય છે તમને ખબર હોવી જોઈએ. મરઘીના બચ્ચાને પીલું કહેવામાં આવે છે. એટલે જવાબ આવશે મરઘીનું બચ્ચું. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 34મા પ્રશ્નની, દુનિયામાં સૌથી મોટું તીર્થ મા બાપ છે. આ વાક્ય કોણ બોલે છે અને કોને કહે છે? તો આ પણ તમે તમારા જે પાઠની અંદર તમને જે વાર્તા આવી ગઈ છે એના આધારે તમે આ વાક્ય કોણ બોલે છે તમને ખ્યાલ આવી જશે. તો આ કહે છે ગણેશ. અને કોને કહે છે? એ પોતાના માતા પિતાને, એટલે કે શંકર ભગવાન અને પાર્વતી માતાને ગણેશજી આ વાક્ય કહે છે. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ 35મો પ્રશ્ન છે કે મહેતલ શબ્દનો અર્થ જણાવો. તો અહીંયા કને મહેતલ શબ્દ જે છે એનો અર્થ તમે જોઈ શકો છો શું થશે? મુદ્દલ, મહેલ, મહેનત કે મુદ્દત. તો જવાબ આવશે આપણો મહેતલ માટે મુદ્દત એટલે કે સમય. ચલો 36મો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કયું વાક્ય ખોટું છે? તો તમે જોઈ શકો છો ABCD પૈકી તમારે ખોટું વાક્ય છે એ શોધવાનું છે. તો ઝવેરચંદ મેઘાણી લોક સાહિત્યકાર તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, એ સાચું છે. ઝવેરચંદ મેઘાણી મૂરખના સરદારો પાઠના લેખક છે. ઝવેરચંદ મેઘાણી રાષ્ટ્રીય શાયર તરીકે ઓળખાય છે, એ પણ સાચું છે. અને ઝવેરચંદ મેઘાણી અષાઢી સાંજના અંબરે ગાજે એ એમણે લખેલું છે, એ પણ સાચું છે. એટલે કે આપણો ઓપ્શન આવશે બી, મૂરખના સરદારો પાઠના લેખક એ નથી. એટલા માટે અહીંયા ખોટું વાક્ય છે એ બી છે. બાકીના છે A, C અને D એ 3 સાચા છે. ચલો એના પછી આપણે નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ. તો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જે છે તમે જોઈ શકો છો 37મો પ્રશ્ન કે તમે આટલામાં ક્યાંય ઊંટ જતું જોયું? વાક્યમાં સર્વનામ શબ્દ કયો છે? તો સર્વનામ ક્યાં તમને વપરાય છે તમે જોઈ શકો છો. તો તમે આટલામાં ક્યાંય ઊંટ જતું જોયું, સર્વનામ શોધવાનું છે. સર્વનામની સંપૂર્ણ સમજ આપતો આ વિડીયો જે છે એ આપણે ગુજરાતી ગ્રામરની અંદર આપેલું જ છે. અગાઉ ગુજરાતી ગ્રામરના 3 વિડીયો આપણે આ ચેનલ ઉપર મૂકેલા છે. તમે ના જોયા હોય તો તમે ચેનલ ઉપર જઈ અને જોઈ લેજો. એટલે તમને સરસ રીતે ગુજરાતી ગ્રામર આવડી જશે. તો તમને આ ગુજરાતીમાં 50 માર્ક્સ મેળવવામાં ખરેખર બહુ જ તમને સરળતા રહેશે. તો તમે અહીંયા નામની જગ્યાએ વાપરેલું છે તમે, એટલા માટે અહીંયા જવાબ આવશે બી. ચલો, તમારા વડીલો ખાલી જગ્યા મારા વંદન કહેજો. અહીંયા પ્રત્યય લગાવવાનો છે. તો પ્રત્યય કયો આવશે તમે સમજી શકો છો? ABCD એટલે કે ના, ને, ની, નું અહીંયા આપેલું છે. તો તમારા વડીલો ને મારા વંદન કહેજો એટલે ઓપ્શન આવશે બી. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 39મા પ્રશ્નનો. આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે. અહીંયા કને તમને શબ્દ આપેલા છે, એ શબ્દ પ્રમાણે તમારે શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે. તો કયો શબ્દ સૌથી પહેલાં આવશે પછી આવશે એ તમારે અહીંયા કને જોવાનું છે. તો આપણો એ ઓપ્શન છે એ સાચો આવશે. ઇન્દ્રિય, ઉધરસ, ટેવ, ભૂલ અને શરદી. આ રીતના આપણે એને ગોઠવવાનું થશે. એટલે એ ઓપ્શન આપણો સાચો છે. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ નેક્સ્ટ પ્રશ્નની.
તો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જે છે એ જો તમે અહીંયા 29માં તમે જોઈ શકો છો અ આ ઈ પ્રમાણે જશે. તો એમાં સૌથી પહેલાં ઈ આવશે, પછી ઉ આવશે, પછી ટે એટલે કે ટ, પછી ભ, પછી શ. 40મો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી સાચી જોડણીવાળો શબ્દ શોધો. તો સાચી જોડણીવાળો તમારે શબ્દ અહીંયા શોધવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો નિષ્ક્રિય, કેલિપર્સ, નિરાધાર કે ઓલિમ્પિક. તો અહીંયા ઓલિમ્પિક છે એ સાચો શબ્દ છે, સાચી જોડણીવાળો શબ્દ છે. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 41મા પ્રશ્નની. નીચેનામાંથી સાચી જોડણીવાળો શબ્દ છે એમાં પણ તમારે શોધવાનો છે સાચી જોડણી. તો સ્તુતિ, પરિસ્થિતિ, પ્રીત કે પ્રતીક. તો અહીંયા સાચી જોડણી છે એ પરિસ્થિતિની સાચી જોડણી છે, એટલે કે સી ઓપ્શન છે અહીંયા આપણો સાચો છે. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ 42મા પ્રશ્નની અંદર રૂઢિપ્રયોગ તમને આપેલો છે. રૂઢિપ્રયોગનો શું અર્થ થાય? પગે પાંખો ફૂટવી. તો પગે પાંખો ફૂટવી, આ જે સ્તુતિ છે ને એ આ રીતના લખાય, તમને ખબર હોવી જ જોઈએ, કારણ કે જોડણીની અંદર તમને ખ્યાલ જ આવે છે પરિસ્થિતિ એ જ સાચી છે. અને એ જ રીતના પ્રીત છે તો પ્રતીક છે એ પ્રતીક આ રીતના લખાય. પ્રીતની અંદર પણ પની પાછળ આવે પ્રીત. પરિસ્થિતિ છે એ સાચું છે. તમને જોઈને જ ઓપ્શન જોઈને જ આ વસ્તુ ખ્યાલ આવી ગઈ હશે, કારણ કે આપણે અગાઉ આ 3 વિડીયોમાં શીખી જ ગયા છીએ. પગે પાંખો ફૂટવી. તો પગે પાંખો ફૂટવીનો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શું થાય છે? તો ચાલો આપણે જોઈ લઈએ કે ખૂબ મહેનત કરવી, ખૂબ જ દુઃખ થવું, ખૂબ ઉત્સાહમાં આવી જવું, કે પછી ખૂબ મુશ્કેલ કામ કરવું. તો ઓપ્શન આવશે સી, ખૂબ ઉત્સાહમાં આવી જવું. ચલો એના પછી વાત કરીએ 43મા પ્રશ્નની. તો પારંગત શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ કયો છે? પારંગત. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પારંગત શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ છે હોશિયાર, એટલે કે ડી ઓપ્શન આપણો સાચો આવશે. ચલો એના પછી 44મો, નિરાત શબ્દનો વિરોધાર્થી શબ્દ કયો છે? નિરાત. એટલે નિરાત છે રાત, ઉતાવળ, શાંતિ કે મિરાત. તો અહીંયા આપણો નિરાતનો આવશે ઉતાવળ, કારણ કે નિરાતનો વિરોધાર્થી શબ્દ તમારે શોધવાનો છે, એટલે આવશે ઉતાવળ. ચલો એના પછી 45માં, તસ્દી શબ્દનો અર્થ શું થાય? તસ્દી એટલે કે રદ્દી, સસ્તી, તસ્બી કે તકલીફ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 45મા શબ્દનો અર્થ જે છે તસ્દી એટલે કે તકલીફ. તો સાચો જવાબ આપણો આવશે અહીંયા ડી. ચલો આપણે 46મા પ્રશ્નની વાત કરીએ કે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો. તો નદી કે દરિયા વચ્ચે આવેલો જમીન ભાગ. તો નદી અને દરિયા વચ્ચેનો જે જમીન ભાગ હોય એને શું કહેવામાં આવે છે? નેટ કહેવાય, પેટ કહેવાય, કે પછી બીજો કોઈ શબ્દ આપણે અહીંયા સી અને ડીમાં શું આપેલું છે એ આપણે જોઈ લઈએ. તો ભેટ અને બેટ. તો શું આવશે જવાબ સાચો આપણો? બેટ આવશે. તો એને બેટ વિસ્તાર કહેવામાં આવે છે. 47મા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ કે ગમ તળપદા શબ્દનો અર્થ શું થાય છે? તો ગમ માટે કયો શબ્દ વપરાય છે? ગમ્મત, ગામ, પરગામ કે સમજ. તો એના માટે વપરાય છે સમજ. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે 48મો, ઘોડા વેચ્યા પછી એ ખુશ થતો વાક્યમાં સર્વનામ શોધો. તો ઘોડા વેચ્યા પછી એ ખુશ થતો વાક્યમાં સર્વનામ છે એ કયું આવશે એ આપણે શોધવાનું છે 48મા પ્રશ્નની અંદર. તો તમને અહીંયા 48મા પ્રશ્નમાં સર્વનામ છે એ જો શું આપેલું છે? તો અહીંયા આવશે બી ઓપ્શન આપણો સાચો આવશે એ, કારણ કે એ કોની વાત છે? તો અહીંયા એ કોઈ વ્યક્તિની વાત છે, એટલા માટે જવાબ આવશે આપણો બી. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જે આપણે જોઈએ એના પર 49મો પ્રશ્ન, નાનકડી તેઓના આનંદનો તો પાર ન હતો. નાનકડી તેઓના આનંદનો પાર ન હતો. આ વાક્યમાં તેઓના શું છે? તો અહીંયા તેઓના શબ્દનો અર્થ આપણે અહીંયા બતાવવાનું છે. એ શું છે? તો એ સર્વનામ છે, એટલે કે બી ઓપ્શન છે એ આપણો સાચો આવશે, સર્વનામ છે. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે 50મા પ્રશ્નની વાત કરીએ કે અકબર બાદશાહે મોટા ઇનામ ખાલી જગ્યા જાહેરાત કરી. ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય પ્રત્યય મૂકવાનો છે. અકબર બાદશાહે મોટા ઇનામ નો, ના, ની, નું. તો અહીંયા શું આવશે? તો તમે જોઈ શકો છો મોટા ઇનામની જાહેરાત કરી. તો આપણો અહીંયા સાચો ઓપ્શન જે છે એ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સી વિકલ્પ છે એ આપણો સાચો આવશે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણો સી વિકલ્પ છે અહીંયા એકદમ પરફેક્ટ બંધ બેસે છે. તો આ પ્રત્યયવાળા વિડીયો જે છે એ પણ તમે અગાઉ આપણે વ્યાકરણના વિડીયો છે એમાં મૂકેલા છે, તમે જોઈ લેજો. હજી સુધી ના જોયા હોય તો આપણે બહુ સરસ મજાના વ્યાકરણના મોટા ભાગના દરેક ટોપિકનો આપણે સમાવેશ અહીંયા કરી લીધો છે. તો તમે એ ગુજરાતી વ્યાકરણના 1, 2 ને 3 ભાગ છે, તો 3 ભાગનો વિડીયો તમે જોઈ લેજો, એટલે તમને એકદમ સરસ મજાનું વ્યાકરણ છે એ બધું સમજાઈ જશે. તો જવાબ આપણો આવશે અહીંયા સી, ની. તો અહીંયા આપણે આ સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન છે એ આપણું અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. આપણે 50 પ્રશ્નો જે છે એ ગુજરાતીને લગતા તમને કેવા પ્રકારના પૂછાય છે, તમામ 50 પ્રશ્ન આપણે પ્રેક્ટિસ માટે અલગ અલગ પ્રકારના, જેની અંદર બધા જ ટોપિકોનો સમાવેશ થઈ જાય, બધા જ મુદ્દાઓનો સમાવેશ થઈ જાય એ પ્રકારના આપણે 50 પ્રશ્નો જે છે એને સમાવેશ કરી લીધો છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ રીતના તમને પેપર પૂછાઈ શકે છે. તો ચલો ફરીથી પાછા આપણે નવા વિડીયો સાથે મળીએ. ત્યાં સુધી તમે બધા મસ્ત રહો, તંદુરસ્ત રહો, અને હા, આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેના કારણે તમને દરેક નવા વિડીયો છે એ મળતા રહેશે.